مقرر ذیشاں چلے آئیے، خطیب باکمال چلے آئیے، اس محفل کو شادماں کرنے کے لیے لے کے گلزار طیب کی مشکبار خطابت چلے آئیے، مدہم مدہم کشاں کشاں چلے آئیے۔ اسٹیج پر رونق افروز جملہ معزز سادات کرام و معزز اساتذہ دارالعلوم انوار مصطفیٰ و اراکین غلامان بخاری جملہ معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا سیدنا حبیبنا صلاۃ و سلام علیک یا مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کے بعد نبی رحمت، شفیع امت، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد جملہ معزز سامعین کرام، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، نور العلماء حضرت سید نور اللہ شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے اس فقیر پر کرم نوازی فرمائی کہ انہی کی دعوت محبت پر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی کرم نوازی ہے ادیب شہید حضرت علامہ و مولانا شمی محمد نوری مصباحی دامت برکاتہم العالیہ کہ حضرت نے ہمیں اس دعوت محبت سے مالا مال کیا، اور تمام سادات اکرام کی دعاؤں کا میں طالب ہوں، تمام تر اساتذہ اکرام کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ میں کس کا نام لوں، کس کا چھوڑوں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔
نذرانہ خلوص ہمارا قبول ہو، دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو، دربار عشق ہم نے سجایا ہے اے قمر، سرکار دیکھ جائیں تو محنت سبحان اللہ سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول ہو، سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول ہو، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے آپ کو اور اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، رب کا فرمان ہے، اس پر ہم سب کا ایمان ہے، یہی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی پہچان ہے۔ رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ حضرات محترم، مسلمان سب کچھ بھول بیٹھا، مسلمان سب کچھ بھول گیا، اپنی شان و شوکت بھول گیا، اپنی جاہ و حشمت بھول گیا، اپنا تخت اپنا تاج بھول گیا، مگر نبی کا میلاد نہیں بھولا۔ شادی ہو تو میلاد، غمی ہو تو میلاد، نیا مکان بنے تو میلاد، بیٹے کی پیدائش ہو تو میلاد، ربیع النور کا چاند نظر آئے تو میلاد۔ صرف ایک جگہ نہیں، شہر شہر میلاد، گاؤں گاؤں میلاد، محلہ محلہ میلاد، پورے علاقے میں نبی کی آمد کی محفلیں سجا کرتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مسلمان سب کچھ بھول بیٹھا مگر نبی کا میلاد نہیں بھولا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں مصلحت کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں جس طرح سے نبی کی نبوت بے مثال ہے، اسی طرح سے نبی کی ولادت بھی بے مثال ہے، نبی کی پیدائش بھی بے مثال ہے، نبی کا میلاد بھی بے مثال ہے۔ عام طور سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے وقت روتا ہے، اگر بچہ پیدائش کے وقت روتا نہیں ہے سارے گھر والے رونے لگتے ہیں، کیونکہ پیدائش کے وقت بچے کا رونا بچے کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر پیدائش کے وقت بچہ روتا نہیں ہے، علامت اس بات کی ہے کہ کہیں بچہ مردہ تو نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہر بچہ پیدائش کے وقت رو رو کر اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے، مگر اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر ایک ایسا بچہ بھی پیدا ہوا ہے جو روتا ہوا نہیں بلکہ سارے جہاں کے روتوں کو ہنساتا ہوا پیدا ہوا ہے۔ وہ پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ بچہ میرے مکی سرکار ہے، مدنی تاجدار ہے، محبوب پروردگار ہے، آمنہ کے لال جناب احمد مختار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، روتے ہوئے نہیں بلکہ پیدا ہوتے ہی اپنی ننھی سی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اور جھکانے کے بعد رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی فریاد کر رہے ہیں۔ نبی نے ولادت کے وقت، نبی نے پیدائش کے وقت ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے، اس لیے ہم گنہگار، ہم غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کے اس میلاد کو یاد رکھتے ہیں، اپنے نبی کی اس ولادت کو یاد رکھتے ہیں۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ نبی نے ہمیں یاد کیا، اس لیے ہم نبی کے اس میلاد کو یاد رکھتے ہیں، نبی کے اس ولادت کو یاد رکھتے ہیں، نبی کی اس جو ہے پیدائش کو یاد رکھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں نبی نے ہمیں کب یاد نہیں کیا؟ جب نبی پیدا ہوئے ہمیں یاد کرتے ہوئے پیدا ہوئے، جب تک رہے یاد کرتے رہے، جب تک نبی مدینے میں رہے یاد کرتے رہے، جب تک نبی سفر میں رہے یاد کرتے رہے، جب تک نبی حضر میں رہے یاد کرتے رہے، یعنی فرش پہ رہے یاد کرتے رہے، عرش پہ تشریف لے گئے یاد فرمایا، اور جب تک ظاہری حیات میں رہے نبی ہمیں یاد کرتے رہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا ہے، قبر انور میں لٹایا گیا ہے، مگر راوی کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں لٹا دیا گیا ہے، مگر نبی کے لبہائے مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ جب غور سے کان کو لگایا گیا، غور سے سنا گیا تو بات سمجھ میں آ رہی تھی، وہاں بھی مصطفیٰ اپنی امت کو یاد فرما رہے تھے۔ اور کل میدان محشر میں جب کوئی کسی کا سہارا نہ ہوگا، ماں بیٹے کے ساتھ نہ دے گی، بیٹی ماں کے ساتھ نہ دے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر ایک کی زبان پر اذهبوا الی غیری کی صدا ہوگی، مگر مصطفیٰ کی زبان پر انا لہا کی ندا ہوگی۔ ہر ایک کو اپنے گناہوں کی فکر ہوگی، مگر مصطفیٰ کو ہم سب کے گناہوں کی فکر۔ بہت
سب کے پناہوں کی فکر ہوگی. جہاں اپنے نہ کام آئیں گے بیگانے نہ آئیں گے, جہاں اپنے نہ کام آئیں گے بیگانے نہ آئیں گے, کرم فرمائیں گے آقا وہاں تشریف لائیں گے, کرم فرمائیں گے آقا وہاں تشریف لائیں گے. نبی نے ہمیں ہر موڑ پہ یاد کیا ہے, نبی نے ہمیں ہر موڑ پہ یاد کیا ہے. اس لیے نبی کا احسان ہے, اس لیے نبی کا بڑا احسان ہے, بلکہ نبی کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے ہمارے جسم میں اتنے بال نہیں جتنے حضور کے ہم پر احسانات ہیں. یہ تو میرے حضور نے آ کر کے بتایا, اے حضرت انسان تو ان درختوں کو پوچھتا ہے, یہ درخت تیری عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو تجھے چھاؤ فراہم کرنے کے لیے ہے, یہ تو تجھے آکسیجن دینے کے لیے ہے. ان چاند و سورج کی عبادت کرتا ہے, یہ چاند و سورج تیری عبادت کے لیے نہیں ہے, یہ تیری راہوں میں روشنی فراہم کرنے کے لیے ہے, یہ تیری راہوں میں اجالا پھیلانے کے لیے ہے. اگر نہیں مانتا تو دیکھ, انگلی کا اشارہ ہوتا ہے, ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے سامنے آتا ہے, ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے سامنے آتا ہے. قطرے کو سمندر تو ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, قطرے کو سمندر تو ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. کونین کو خما جب زلف سوارا خما جاتا ہے, جب زلف سوارا کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, اے حضرت انسان ان جانوروں کو پوچھتا ہے, یہ جانور تیری عبادت کے لیے نہیں, یہ تیری سواری کے لیے ہے, یہ جانور تیری بار برداری کے لیے ہے. ان درختوں کو پوچھتا ہے, یہ درخت بھی تیری عبادت کے لیے نہیں, یہ تیری چھاؤ فراہم کرنے کے لیے ہے. اگر نہیں مانتا تو دیکھ, جا میں ہی نہیں تو ہی جا کے کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. چنانچہ صحابی رسول کہتے ہیں, راوی حدیث کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ راوی جو ہے, جیسے ہی وہ صحابی رسول درخت سے جا کے کہتا ہے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے, چنانچہ درخت آگے ہلتا ہے, پیچھے ہلتا ہے اور اپنے جڑوں کے بل گھسیٹتا ہوا حضور کے قدموں میں سلامی پیش کرنے آ جاتا ہے. ابن مرہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا, میں نے کیا دیکھا کہ حضور آرام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ دائیں ہلا, بائیں ہلا, پیچھے ہلا اور پھر اپنے جڑوں کے بل گھسیٹتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کر کے کھڑا ہو گیا. میں تعجب میں پڑ گیا, یا اللہ درخت کبھی چلتا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا درخت کو چلتے ہوئے. میں اس انتظار میں رہا حضور بیدار ہوں گے, اٹھ کے تیار ہوں گے تو سب سے پہلے میں یہی بات پیش کروں گا, یا رسول اللہ یہ درخت تھوڑی دیر پہلے یہاں آیا ہوا تھا. مصطفیٰ جان رحمت جیسے ہی بیدار ہوئے, اٹھ کے تیار ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت یعلا ابن مرہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ وہ درخت جو سامنے دکھ رہا, کہاں دکھ رہا ہے؟ کہ تھوڑی دیر پہلے وہ درخت یہاں آیا ہوا تھا. اب نبی نے حیرت کا اظہار نہیں فرمایا, نبی نے یہ نہیں فرمایا کوئی آندھی آئی تھی, کوئی طوفان آیا تھا, کیا معاملہ, کیوں آیا تھا؟ نہیں نہیں, مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نے استعجاب نہیں فرمایا, تعجب کا اظہار نہیں فرمایا, بلکہ نبی مصطفیٰ جان رحمت مسکرا دیتے ہیں. اور جب مصطفیٰ مسکراتے ہیں تو صرف مصطفیٰ نہیں, ساری کائنات مسکرانے لگتی, ساری کائنات مسکرانے لگتی ہے. حضرت محترم حضرت یعلا ابن مرہ سے مصطفیٰ فرماتے ہیں, اے یعلا ابن مرہ, دراصل بات یہ ہے ہم یہاں آئے نا تو اس درخت نے اپنے رب سے اجازت مانگی, استاذنت ربہا, اپنے رب سے اجازت مانگی, مولا محبوب قریب آیا ہے سلام نہ پیش کراؤں, مولا محبوب قریب آیا ہے سلام نہ پیش کراؤں. اے یعلا یہ درخت مجھے تھوڑی دیر پہلے یہاں سلام کرنے آیا تھا, کی بارگاہ میں سلام و صلاۃ و سلام پیش کرنے آ رہا ہے. یہ تو میرے مصطفیٰ نے آ کے بتایا, اے انسان یہ درخت تیری عبادت کے لیے نہیں بلکہ یہ درخت جو ہے تیری چھاؤں فراہم کرنے کے لیے ہے, تجھے آکسیجن دینے کے لیے ہے. مصطفیٰ کی آمد سے پہلے بیٹیوں کا کوئی وقار نہیں تھا, ماں کی کوئی عزت نہیں تھی, باپ کی کوئی توقیر نہیں تھی. یہ تو میرے مصطفیٰ نے آ کے بتایا, اے حضرت انسان تو اپنی بیٹی کو زحمت سمجھتا ہے, بیٹی زحمت نہیں بلکہ بیٹی تو گھر کی رحمت ہوا کرتی ہے, بیٹی تو گھر کی رحمت ہوا کرتی ہے. جب تک نبی تشریف نہیں لائے تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. جس ہندوستان میں ہمارا آباد ہے اس ہندوستان کا ماحول یہ تھا کہ سگی بہنوں کے ساتھ لوگ شادیاں کیا کرتے تھے, بچیوں کا بھیڑ چڑھایا جاتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت سید ابراہیم شاہ قبلہ, حضرت سید ابراہیم
रहीम शाह क़िबला तशरीफ रखें, दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस हिंदुस्तान में हम और आप आबाद हैं, उस हिंदुस्तान में बेटियों का बलिदान दिया जाता था, बेटियों का बलिदान दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन जो है अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। चुनांचे हजरात मोहतरम, अगर घर में बेटी पैदा हो जाती, बाप अपनी बेटी को लेता, लेने के बाद मैदान में ले जाता, मैदान में ले जाने के बाद गड्ढा खोदता, गड्ढा खोदने के बाद अपनी बच्ची को उस गड्ढे में सुला देता और बाप अपनी बेटी के गले पे कदम रख के दबाता। बच्ची बाप की आंखों से आंखें मिलाती, फरियाद करती, अब्बा मैं आपसे कुछ मांगूंगी नहीं, मुझे मेरी जिंदगी वापस कर दो। मगर बाप की आंखों से खून, बाप की आंखों से आंसू गिरने के बजाय खून टपकने लगते थे। ये हमें तारीख के औराक बताते हैं। हजरत मोहतरम मुस्तफा जाने रहमत ने आकर के बताया, ऐ इंसान, ये बेटियां जहमत नहीं बल्कि बेटियां तो रहमत बन के आती है, बेटियां तो रहमत बन के आती है। जब बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफन करके मोहल्ले में आता था, मुआशरे में आता था, मुआशरे वाले उसको दादो तहसीन दिया करते थे। वाह, तूने तो कमाल कर दिया है कि अपनी बेटी का तूने अपने पीछे से अपना पीछा छुड़ा लिया है। तब मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सिर्फ कलमा-ए तहसीन नहीं बल्कि कलमा-ए जिहाद है। आज तो हर इंसान अपनी बेटी को जाने जिगर समझता है, आज तो हर इंसान अपनी बेटी को नूरे नजर समझता है, आज तो हर इंसान अपनी बेटी से टूट के प्यार करता है। मगर जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे, उस दौर में मेरे मुस्तफा ने फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मैं कहता हूं ऐ लोगों, ये चुनावी नारे हैं, वरना हकीकत ये है सबसे पहले बेटी पढ़ाने वाला भी मेरा नबी है, सबसे पहले बेटी बचाने वाला सुभान अल्लाह, सबसे पहले बेटी पढ़ाने वाला भी मेरा नबी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा। मेरे मुस्तफा ने जिस तरह से मुसलमान मर्दों पर इल्म दीन का सीखना फर्ज करार दिया, इसी तरह से मुसलमान औरतों पर भी मेरे मुस्तफा ने इल्म दीन का सीखना फर्ज करार दिया था। और मेरे मुस्तफा ने जो है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा कह करके बेटियों को बचाने का इनकलाब बपा किया है। हजरात मोहतरम, जब मेरे सरकार बेटियों के ताल्लुक से इरशाद फरमा रहे थे, एक मौके पे नबी ने फरमाया जिसकी दो बेटी हो, जिसकी दो बेटी हो और उन दो बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश और तरबियत करके अच्छे घराने में अच्छी जगह पे अच्छे लड़के से रिश्ता कर दे, कल कयामत के दिन मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही उठेगा जैसे दो उंगलियां करीब है, जैसे दो उंगलियां करीब है वैसे ही कल मैदान महशर में मुझसे करीब होगा। तब तक एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर किसी की दो बेटी ना हो तो इसके दूसरे पहलू पे देखिए, कहाँ बेटियां जिंदा दफन की जाती थी और कहाँ एक बेटी वाला सोच रहा है काश मुझे भी दो बेटी हो जाती तो हुजूर की गुर्बत में रहने का मौका मिल जाता। कैसा इनकलाब बपा किया है, बेटियां जिंदा दफन की जाती थी मगर मुस्तफा ने ऐसा इनकलाब बपा किया, एक बेटी वाला सोच रहा है मुझे भी दो बेटी हो जाए। ये किसने इनकलाब बपा किया है? ये मेरे मुस्तफा ने इनकलाब बपा किया है। इसलिए हम कहते हैं हमारे नबी का कोई जवाब नहीं है। मेरा नबी नबियों में जवाब, मेरा नबी रसूलों में जवाब, मेरा नबी इंसानों में जवाब, मेरा नबी जिन्नातों में जवाब, मेरा नबी किरदार में जवाब, मेरा नबी गुफ्तार में जवाब, मेरा नबी रफ्तार में जवाब, मेरा नबी किरदार में जवाब। बल्कि पलट के कह दूं तो बेजाना होगा, जिनके जुल्फों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके नैनों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके भवों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनकी उंगली का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनकी हथेली का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके सीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके मदीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, अरे जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिनके सारे खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत की बारगाह में एक साहबी रसूल आए, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत की दो बातें,
ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، دوسری یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ نبی فرماتے بتاؤ تو صحیح وہ کون سی دو باتیں؟ پہلی بات بتاؤ کہ جس کو یاد آنے کے بعد ہنسی نہیں رکتی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں ایک سفر پہ روانہ ہونے والا تھا، تو سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے میں نے آٹا لیا، اس کو گوندھا، گوندنے کے بعد ایک چھوٹا سا معبود تیار کر لیا اور اس کو میں نے دھوپ میں رکھ کے سکھا لیا، سکھانے کے بعد تھیلے میں رکھ لیا۔ اب سفر میں نکل گیا، سفر بھی چلتا رہا اور عبادت بھی چلتی رہی، اس معبود کی عبادت بھی چلتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد جب میرے ساتھ جو توشہ تھا وہ توشہ ختم ہو گیا، اب میں نے اسی معبود کو جو آٹے کا بنا ہوا تھا نکالا، نکالنے کے بعد اسے پتھر پہ رکھ کے پیسا، پیسنے کے بعد اسے گوندا، گوندنے کے بعد روٹی تیار کی، اور روٹی جب سامنے تیار ہو کے آئی تو میں نے کہا اے میرے معبود، اب تک تو میں نے بھوک برداشت کر لی، اب تو میرے پیٹ کی اتڑیوں میں بل پڑنے لگے ہیں، اب نہیں کام آئے گا تو کب کام آئے گا؟ چنانچہ جب اس بے بس معبود کی بے بسی یاد آتی ہے تو آج بھی ہنسی نہیں رکتی۔ اور حضور فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا۔ حضرات محترم وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں کئی سال کے لیے چلا گیا، جب واپس آیا تو میرے گھر میں میری بیٹی پروان چڑھ رہی تھی، میری بیٹی میرے گھر میں پل رہی تھی۔ جب میں گھر پہنچا میری بیٹی میرے قدموں میں آ کر کے چمٹ جاتی، ابا ابا کہہ کے پکارتی تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ماں نے تیار کیا تھا، ماں نے اس بیٹی کے دل میں میری محبت ڈالی تھی کہ کہیں یہ باپ آ کر کے زندہ دفن نہ کر جائے، اس لیے اس بیٹی کو ماں نے تیار کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں زمانے جاہلیت کا بڑا جو ہے خراب آدمی تھا، میں اس انتظار میں رہا کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں اپنی بیٹی کو لے جا کر کے دفنا دوں، کیونکہ اس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا بڑے لوگ فخر سے ایسا کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں طاق میں رہا، انتظار میں رہا، ایک دن مجھے موقع مل گیا، اپنی بیٹی کو لیا، میدان میں لے جا کر کے گڈھا کھودنے لگا۔ دھوپ کی بڑی تپش تھی، بڑی شدت کی دھوپ تھی، جب میں گڈھا کھود رہا تھا میرے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا، میری بچی آگے بڑھتی اور اپنے دوپٹے سے میرے پسینے پوچھتی۔ جب میں جو ہے گڈھا کھود کر کے باہر نکلا میری بیٹی نے سکھ کی سانس لی، چلو میرے باپ کی محنت ختم ہو گئی، میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی، مگر وہ بیٹی نہیں جانتی تھی اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں گڈھا کھود کر کے باہر نکلا اور میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دھکا دے کے اس گڈھے میں ڈال دیا اور مٹی پاٹنے لگا۔ بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، زندگی کی بھیک مانگتی رہی، ابا میں آپ سے کچھ مانگوں گی نہیں، ابا میری زندگی مجھے واپس کر دے۔ لیکن میں بڑا صفا آدمی تھا، مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس کی آواز مٹی تلے دب کے رہ گئی۔ یا رسول اللہ، آج جب میں اسلام لے آیا ہوں تو اس بیٹی کا رونا، اس بیٹی کی گریہ زاری آج بھی مجھے سونے نہیں دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عرب کے ریگزاروں میں معصوم بچیوں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، بیواؤں کی سسکیاں جب عرش الہی کو جنبش دینے لگی، اللہ کو دکھ انسانیت پر رحم آیا۔ آمنہ کی گود میں جناب محمد عربی تشریف لائے، آمنہ کی گود میں محمد عربی تشریف لائے۔ ہمیں وہ نبی ملے ہیں جس نبی کے لیے زمانہ انتظار کرتا رہا، صدیہ انتظار کرتی رہی، موہ دوہرا راہب انتظار کرتا رہا، نصورہ راہب انتظار کرتا رہا۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہ کیا، ہم نے آنکھیں کھولی، ہمارے والد صاحب مؤذن صاحب کو مسجد سے بلا لائے، انہوں نے ہمارے کان میں صدائے دل نماز سنائی، مبارک ہو تو کسی اور کا نہیں محمد کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں وہ نبی ملے ہیں، نہ شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، نہ شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے۔ اللہ کا عرفان تو اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی در سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے۔ حضرات محترم، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے ہیں۔
मेरे सवेरे पैदा हुए हैं। आज ही 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, पीर का दिन है। मुस्तफ़ा पैदा हुए, मुस्तफ़ा जब पैदा हुए तो मगरिब के वक्त नहीं, दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा पैदा हुए तो फजर के वक्त में पैदा हुए। जब फजर के वक्त में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो अक्ल व इश्क का मुकाबला हुआ। अक्ल ने कहा क्या बात है, पैगंबर इस्लाम मुकम्मल दिन के उजाले में भी नहीं तशरीफ लाए, मुकम्मल रात के अंधेरे में भी नहीं, बल्कि सरकार तशरीफ लाए हैं तो मुकम्मल जो है फजर के वक्त तशरीफ ला रहे हैं। आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर इसमें हिकमत क्या है? तो फौरन इश्क ने ललकार कर जवाब दिया कि सुनो सुनो, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत मुकम्मल दिन के उजाले में तशरीफ लाते, मुकम्मल दिन के उजाले को फौकियत हासिल हो जाती और उसको चैलेंज करने का मौका मिल जाता। ऐ रात तेरी कोई हैसियत नहीं, इसलिए कि मक्की सरकार मेरे हिस्से में तशरीफ लाए हैं, मदनी ताजदार मेरे हिस्से में तशरीफ लाए हैं और महबूब परवरदिगार मेरे हिस्से में तशरीफ लाए हैं। और अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत मुकम्मल रात के अंधेरे में तशरीफ लाते, मुकम्मल रात का अंधेरा चैलेंज कर देता, ऐ दिन तेरी कोई हैसियत नहीं, इसलिए कि सैयदुल मुरसलीन मुझ में आए हैं, खातमुन नबिय्यीन मुझ में आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन मुझ में आए हैं। यानी अगर रात में तशरीफ लाते रात को फौकियत मिल जाती, दिन में तशरीफ लाते दिन को फौकियत मिल जाती और रात को महरूमी का सामना करना पड़ता। यानी दिन में तशरीफ लाते रात को महरूमी का सामना करना पड़ता, रात में तशरीफ लाते दिन को महरूमी का सामना करना पड़ता। और आमना का लाल किसी को महरूम करने नहीं बल्कि सारी कायनात को फैज़याब करने आए थे, हर कायनात की झोलियां भरने आए थे। मेरे सरकार अदल और इंसाफ फरमाते हुए ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि दिन का उजाला आते आते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर, रात का अंधेरा जाते जाते रुके मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह, बहुत इसलिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फजर के वक्त में तशरीफ लाए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर यही बात थी कि रात को भी फैज़याब करना था, दिन को भी फैज़याब करना था, तो फजर की क्या तखसीस है? मगरिब के वक्त तशरीफ ला सकते थे, मगरिब के वक्त भी दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है। अगर मुस्तफा जाने रहमत जो है मगरिब के वक्त में तशरीफ लाते तो कौन सी जो है बुरी बात थी? मगर यहाँ भी इश्क ने ललकार कर जवाब दिया, सुनो सुनो, मगरिब के वक्त में और फजर के वक्त में आसमान और जमीन का फर्क है। मगरिब के वक्त में होता यह है कि अंधेरा आ रहा होता है, उजाला जा रहा होता है। फजर के वक्त में होता यह है कि अंधेरा जा रहा होता है, उजाला आ रहा होता है। मेरे मुस्तफा को रब ने फजर के वक्त में भेजकर दुनिया वालों को यह पैगाम दिया है, ऐ लोगों, मेरा महबूब अंधेरा फैलाने नहीं कि मेरा महबूब अंधेरा भगाने जा रहा है, उजाला फैलाने। मुस्तफा करीम फजर के वक्त में तशरीफ लाए हैं ताकि जब मेरे सरकार जाए नूर बनकर जाए। नूर का काम है मुनव्वर करना। मेरे सरकार आए हैं, पूरी दुनिया को मुनव्वर करने आए हैं। मेरे सरकार ने आकर के पूरी दुनिया को मुनव्वर मुजल्ला किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे सरकार की आमद बासादत हुई है, मेरे सरकार की आमद हुई है। हजरत आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरा बेटा मेरे घर में पैदा हुआ, मेरे बेटे की पैदाइश से पूरा घर मुनव्वर मुजल्ला हो गया। यहाँ तक कि उस नूर की रोशनी में मैंने शाम के महल्ला को देख लिया है। ईरान की चरागाह में जो ऊँट चल रहे थे उन ऊँटों को देख लिया है। कहाँ मक्का और कहाँ मुल्क शाम, कहाँ मक्का कहाँ मुल्क ईरान। मगर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के नूर की बरकत से हजरत आमिना खातून मुल्क शाम भी देख रही है, मुल्क ईरान भी देख रही है। और जब किसी घर में किसी बच्चे की आमद होती है ना, तो उस घर में जो है कुछ औरतें मदद के लिए आ जाया करती हैं। चुनांचे वो औरतें बयान दे रही हैं, ऐ आमिना खातून, जब तुम्हारे घर में मोहम्मद की विलादत हो रही थी, हम तुम्हारे घर में मौजूद थी। हमने क्या देखा कि आसमान के चांदों सितारे ऐसा लग रहा था कि टूटकर आमिना खातून के घर में गिर पड़ेंगे। याद रखिए, ये आसमान के चांदों सितारे टूटकर गिर नहीं रहे थे, बल्कि नबी की आमद पर सलामी पेश करने आ रहे थे। नबी की आमद पर सलामी पेश करने आ रहे थे। जबी तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक सितारा नूर, एक सितारा नूर का। उस वक्त आपके
दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला का पहले ही विसाल हो चुका था। दादा जान खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि तवाफ करते करते हमने क्या देखा कि खाने काबा यकायक झुकता जा रहा है, झुकता जा रहा है। थोड़ी देर के बाद पता चला, मालूम हुआ खाने काबा गिर नहीं रहा था, खाने काबा मेरे पोते की सलामी के लिए झुका जा रहा था, खाने काबा मेरे पोते की सलामी के लिए झुका जा रहा था। सारी कायनात काबा की तरफ झुकती है मगर काबा कहीं और झुका हुआ है। बहुत बरेली के इमाम अहमद रजा खान का ये शेर सादिक आता है, हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। हमारा किबला काबा है मगर काबे का किबला मेरा मुस्तफा है, काबे का किबला मेरा मुस्तफा है। उस वक्त का उसूल ये था कि बाहर से जो है शहर वाले अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते थे, बल्कि दूध पिलाने के लिए देहात में वो शहर वाले इंतजाम करते थे। क्यों? इसलिए कि देहात की आबो हवा बड़ी अच्छी हुआ करती है, आप लोग बखूबी जानते हैं। और फिर अरब वाले अपनी जबान की बड़ी कदर कीमत किया करते थे, अपनी जबान की बड़ी कदर कीमत। चूंकि शहर में मुख्तलिफ इलाकों के लोग आते हैं, मुख्तलिफ जबानों का इस्तेमाल होता है, जबान खराब हो जाती है। और देहात में जो है खालिस फसीह व बलीग अरबी बोली जाती है। अपनी जुबान की कदर कीमत समझते हुए वो लोग बचपन ही में अपने बच्चों को देहातों में भेज देते थे। इस नौइयत के तहत अरब जो है मक्का के बाहर एक आबादी है, एक गांव है, जिस गांव का नाम कबीले साद है। कबीले साद में औरतें तैयार हुई, चलो मक्के चलते हैं, मक्के में बच्चों की विलादत हुई है, बच्चे ले आएंगे, उन्हें दूध पिलाएंगे, कुछ इनाम मिलेगा, जिंदगी कट जाएगी, गुजर जाएगी। उन्हीं 10 औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी है। हजरत हलीमा सादिया जिस सवारी पर सवार होकर चली है बड़ी सुस्त रफ्तार है, आहिस्ता आहिस्ता टुकुर टुकुर करके हजरत हलीमा की सवारी गुजर रही है। दीगर सहेलियों की सवारियां तेज रफ्तार थी, वो आगे बढ़ जाती हैं और आगे बढ़कर अच्छे अच्छे के बच्चों को ले लेती हैं। उन बच्चों के मुकाबले में आमना का लाल है, उन बच्चों के मुकाबले में अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर है। उन औरतों ने मेरे मुस्तफा को लेने से इनकार कर दिया। घर में बाप का साया नहीं, माँ के घर में चिराग नहीं, हमें क्या इनाम मिलेगा? उन औरतों ने लेने से इनकार कर दिया। मगर मेरा विजदान ये कहता है कि उन औरतों ने इनकार नहीं किया, मेरे मुस्तफा ने उन्हें पसंद ही नहीं फरमाया। मेरे मुस्तफा की पसंद तो हजरत हलीमा की झोपड़ी थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हलीमा सादिया जो है आहिस्ता आहिस्ता पहुंची, कई घरों का जायजा लिया, कोई बच्चा दस्तयाब ना हुआ। तब तक हजरत हलीमा सादिया की मुलाकात सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछते हैं, ए खातून तुम कौन हो, कहां से आई हो, किस लिए आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम हलीमा है, मैं कबीले साद से आई थी, मुझे एक बच्चे की जरूरत थी। कहा चलो चलो मेरे घर में मेरे पोते की आमद हुई है, मैं तुम्हें उन्हीं को दिला देता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत आमना के पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत हलीमा सादिया को ले जाते हैं। आमिना खातून के पास पहुंचकर हजरत हलीमा अपने अंदाज से सलाम अर्ज करती हैं, कहती है बहन आमना तुम्हें मुबारक हो, मैंने सुना है कि तुम्हारी गोद में आसमान का चांद उतर आया है, बड़ा हसीन और जमील बच्चा पैदा हुआ है। अरे आमना तुम्हें मुबारक हो, मुझे आपका बच्चा चाहिए, मैं आपके बच्चे की परवरिश करना चाहती हूँ, आपके बच्चे की परवरिश करना चाहती हूँ। हजरत आमना कहती है ठीक है बहन, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं देने के लिए भी तैयार हूँ। चुनांचे हजरत हलीमा कहती है, मैंने पूछा ऐ बाम बहन आमना जरा अपने बच्चे का दीदार तो कराओ, जरा अपने बच्चे की जियारत तो कराओ, कहाँ है आपका बच्चा? उस वक्त मेरे सरकार आराम कर रहे थे, सरकार के जिसमें अक़दस पर चादर शरीफ डाल दी गई है। हजरत हलीमा कहती हैं जैसे ही मेरे कहने पे हलीमा ने मेरे सरकार के रुख अनवर से चादर को हटाया, चादर को हटना था, मेरे मुस्तफा मुस्कुरा देते हैं और जब सोता हुआ बच्चा मुस्कुराने लगे तो कितना अच्छा लगता है। और ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो सैयदुल मुरसलीन मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन मुस्कुरा रहे हैं। सरकार की पंखड़ी जैसी होठों पर मुस्कुराहट खिल गई है। बरेली के इमाम कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम
मुहतरम हजरत हलीमा सादिया मेरे सरकार को लिए बैठी बातें भी कर रही है और दूध भी पिला रही है, दूध भी पिला रही है। दाएं छाती को दूध पिलाया, हजरत मुस्तफा करीम ने दूध नोश फरमा लिया। बाएं छाती को पेश किया, सरकार ने मुंह फेर लिया। हजरत हलीमा कहती बात समझ में नहीं आ रही है। एक छाती को मुंह लगा रहे हैं, दूसरी छाती को सरकार मुंह लगाने को तैयार हुई। थोड़ी देर के बाद बात खुद के सामने आ जाती है। हलीमा उस वक्त दो बच्चों को दूध पिला रही थी, एक मेरे मुस्तफा को और एक हलीमा का सगा बेटा था उनको। अगर मेरे मुस्तफा दोनों छातियों का दूध पी लेते, दूसरा रजाई भाई महरूम हो जाता। मेरे सरकार ने बचपन ही से पैगाम दिया है, नबी ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया है, मगर यहीं से जो है यहीं से पैगाम पे पैगाम दिए जा रहे हैं। ऐ लोगों, अगर तुम्हारा कोई हिस्सेदार हो, अपने हिस्सेदार का हिस्सा मत मारना, अपने हिस्सेदार का हिस्सा मत मारना, अपने हिस्सेदार का हक मत मारना। और फिर तबीबों का कहना यह है, डॉक्टरों का कहना यह है, हकीमों का कहना यह है, दाएं छाती में दूध कम होता है, बाएं छाती में दूध ज्यादा होता है। जिसमें दूध कम हो हुजूर पसंद कर रहे हैं, जिसमें दूध ज्यादा हो अपने भाई के लिए छोड़ रहे हैं। काश सरकार की सीरत की इस गोशे पे हमारा अमल हो जाए ना। आज भाई भाई का जो दुश्मन बना है ना, आज भाई भाई को जो गोलियों से रोनता हुआ नजर आता है ना, कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? कि जब भाई अच्छा वाला हिस्सा अपने भाई को पेश करेगा तो अब भाई आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका दोस्त बनते नजर आएगा। भाई आप पर गोलियों से हमला नहीं करेगा बल्कि अपना दिल निकाल करके आपके सामने रख देगा, क्योंकि आपने उसके लिए अच्छा वाला हिस्सा पेश किया है। सरकार की सीरत के इस गोशे पे हमारा अमल होना चाहिए। अगर बाप के दो बेटे हैं तो हर भाई को चाहिए कि अच्छा वाला हिस्सा अपने भाई के लिए छोड़ दे। जब ऐसा होगा ना तो भाइयों में दुश्मनी नहीं बल्कि भाइयों में दोस्ती पे दोस्ती होती चली जाएगी और फिर जिंदगी अच्छी तरह से गुजरती चली जाएगी। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक छाती पिया, अपने भाई का हक मुकम्मल तौर पर छोड़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, ऐ बहन आमना, अब मेरी साथ की सहरियां जाने की तैयारी कर रही है, तुम मुझे इजाजत दो ताकि मैं भी चलूं। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को लेती हैं, अपनी उसी सवारी के करीब आती हैं जिस सवारी पे सवार होकर हलीमा आई थी। तो उसमें इतनी जान नहीं थी कि चल सके, मगर मेरे सरकार को सवार करने की बरकत है, उसमें इतनी जान आ जाती है, उसमें इतनी जान आ जाती है। पहले चलती नहीं थी अब रुकती नहीं है, पहले चलती नहीं थी अब रुकती नहीं है, भागती चली जा रही है, दौड़ती चली जा रही है। हजरत हलीमा सादिया से सहेलियों ने पूछा था, अरे हलीमा क्या बात है, मक्के में तुमने कोई सवारी बदल ली है, मक्के में तुमने कोई सवारी को तब्दील कर लिया है? हजरत हलीमा कहती हैं, नहीं बहनों, मैंने सवारी नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल गया है, अलबत्ता सवार बदल गया है। हजरत हलीमा सादिया से औरतों ने कहा, अरे हलीमा, जिधर जिधर से गुजर रही हो पूरा रास्ता इत्र से मुअत्तर होता जा रहा है, पूरा रास्ता इत्र से खुशबूदार होता चला जा रहा है, आखिर मामला क्या है? क्या तुमने मक्के में कोई उम्दा खुशबू खरीद लिया है? हजरत हलीमा कहती है, नहीं, मैंने खुशबू नहीं खरीदी, ये जो रास्ता महकता जा रहा है ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के चलने की बहार है। ये मेरा मुस्तफा जिधर जिधर से गुजरता जा रहा है खुशबू से पूरा इलाका मुअत्तर करता जा रहा है। जब तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेली फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरत मुहतरम हजरत हलीमा सादिया मेरे मुस्तफा को लेकर अपनी आबादी में पहुंची। अपने शौहर हजरत हारिस से कहती हैं, ऐ मेरे शौहर नामदार, जरा जानवरों के दूध निकाल लो ताकि हम भी पिएंगे, बच्चे को भी पिलाएंगे। हजरत हलीमा के शौहर हजरत हारिस जानवरों के दूध निकालते हैं। वही बकरियां हैं जिनके थन खुश्क हो चुके थे, मगर मेरे सरकार के पहुंचने की बरकत है कि उन बकरियों के थनों में दूध उतर आता है, दूध उतर आता है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में मेरे सरकार के कदमों की बरकत। हजरत हलीमा के शौहर जब जानवरों के दूध निकालना शुरू करते हैं, घर का सारा बर्तन भर जाता है, मगर दूध खत्म नहीं हो रहा है, दूध खत्म नहीं हो रहा है। हजरत हलीमा की बकरियों में ये बरकत देखकर लोग अपने अपने चरवाहों से कहा करते थे कि तुम लोग कहाँ बकरियां चराते हो, देखो हलीमा की बकरियां कितना अच्छा दूध दे रही हैं। वो लोग समझते
करते थे ये जंगल का कमाल है, ये बयाबान का कमाल है, ये घास फूस का कमाल है, ये चरागाह का कमाल है। अरे इसमें चरागाह का अमल दखल था ही नहीं, मेरे सरकार के कदमों की बरकत थी जो झमाझम हजरत हलीमा की झोंगड़े में बरसा करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन मेरे मुस्तफा को हजरत हलीमा सादिया ने दूध पिलाया, रात का सन्नाटा है, चांद निकला है, चांदनी फैली है। हजरत हलीमा मेरे सरकार को खुले आसमान के नीचे झूले में सुला देती है। माँ की आदत होती है जब अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद सुलाती है, सुलाने के बाद देख लेती है मेरा लाल सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है माँ मुतमईन होकर काम में लग जाती है, और अगर बच्चा जाग रहा होता है माँ थपकियां दे देकर सुलाने की कोशिश करती है। ठीक इसी तरह से हजरत हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफा को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद सुला दिया, सुलाने के बाद देख रही है मेरा लाल सो रहा है कि जाग रहा है। हजरत हलीमा कहती है मैंने देखा मोहम्मद सो नहीं रहे हैं, बल्कि मोहम्मद की उंगली घूम रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी सिरहाने जा रही है, कभी पांव की तरफ जा रही है। हजरत हलीमा कहती है मैंने नजर उठा के आसमान की तरफ देखा तो देख के दंग रह गई कि जिधर जिधर मोहम्मद की उंगली जा रही है उधर उधर आसमान का चांद जा रहा है। उंगली दाएं जा रही है, आसमान का चांद दाएं जा रहा है, उंगली सिरहाने जा रही है, आसमान का चांद सिरहाने जा रहा है। यानी जिधर जिधर मोहम्मद की उंगली घूम रही है उधर उधर आसमान का चांद घूम रहा है। जब तो मेरे इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर, चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हम खाकी हैं, हमारे बच्चों के खिलौने भी खाकी हैं। बच्चा खिलौने को कभी तोड़ता है, कभी जोड़ता है। ये मेरे मुस्तफा का नूरानी खिलौना है। कभी उस खिलौने को मुस्तफा तोड़ रहे हैं, कभी उस खिलौने को मुस्तफा जोड़ रहे हैं। ये कैसा नूरानी खिलौना है मेरे मुस्तफा की। ना तो जवानी का कोई जवाब है, ना तो बचपने का कोई जवाब है, ना तो बुढ़ापे का कोई जवाब है, ना तो हुजूर के किरदार का कोई जवाब है, ना हुजूर के रफ्तार का कोई जवाब है, ना तो हुजूर की गुफ्तार का कोई जवाब है। मेरे नबी का हुस्न मुलाहिजा कीजिए, आप दीवाने बन जाएंगे मेरे मुस्तफा के। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न देखिए। हजरत मैमूना बिनते करदम कहती हैं एक दफा मेरे वालिद गिरामी हुजूर की बारगाह में जाने लगे। मैंने कहा अब्बा कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं हुजूर से एक मुझे मसला पूछना है, उस मसले की जानकारी के लिए जा रहा हूँ। हजरत मैमूना छोटी सी बच्ची है, वो कहती है अब्बा मैंने हुजूर को जी भर के देखा नहीं है, खुली नजरों से मैंने देखा नहीं है, मैं हुजूर को जी भर के देखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। सहाबा आपस में पूछते थे हुजूर कैसे हैं, हुजूर कैसे? मैंने कहा नजर नहीं आते, कहा नजर ही नहीं उठ पाती है। मेरे सरकार के चेहरे में रब ने वो रोब डाल रखा था, वो हैबत थी कि सहाबा खुलकर नहीं देखते थे। अदब और ताज़ीम की बुनियाद पर सहाबा हुजूर की बैठक में जरूर बैठा करते थे, मगर नजरें झुकी रहा करती थी। सहाबा आपस में पूछते हुजूर कैसे? कहा नजर ही नहीं उठ पाती है कि देखें। हजरत मैमूना कहती हैं मेरे वालिद गिरामी हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हुजूर से हम कलामी का शरफ हासिल करने लगे। क्योंकि हुजूर सफर में थे, ऊंटनी पर सवार थे, और मेरे अब्बा हुजूर के कदमों में लगे हुजूर से बातें कर रहे थे, और मैं छोटी सी बच्ची खड़ी होकर के बार बार सरकार को देखने की कोशिश करती थी, बार बार सरकार को देखने की कोशिश करती थी। नजर उठाती थी, उठ नहीं पाती थी, नजर उठाती थी, उठ नहीं पाती थी। मैंने कई बार कोशिश की कि किसी तरह से मेरी नजरों की रसाई सरकार के चेहरे तक हो जाए, मगर मेरी नजरों की रसाई सरकार के चेहरे तक ना हो सकी। मगर मैं बड़ी खुशनसीब थी, सरकार के चेहरे को तो ना देख पाई, मगर सरकार की एड़ी को मैंने देख लिया है, सरकार की उंगली को मैंने देख लिया है। सरकार की एड़ी को देखे हुए आज कई साल का अरसा हो गया। इस बीच में न जाने मैंने कितने हसीनों के हुस्न को देखा है, लेकिन जो हुस्न मुझे आमिना के बेटे के तलवे में नजर आया वो हुस्न मुझे कहीं नजर ही नहीं आया। जभी तो बेकलूसा ही पुकार उठे, कदमों में जभी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, कदमों में जभी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर रेडी है रुखसार का आलम क्या होगा, जब चांद से बढ़कर रेडी है रुखसार का आलम क्या होगा। मेरे नबी के चेहरे का ये आलम है। लोग देखते थे, कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते थे। अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक रिवायत नकल फरमाया है। वो कहते हैं हुजूर चलते चलते मदीना मुनव्वरा के बाहर एक आबादी में पहुंचे, एक जंगल जो है एक मैदान में पहुंचे तो देखा कुछ मुसाफिर हैं, काफिला है जो खेमा लगाए हुए हैं, उनके ऊंट
جو ہے आजू बाजू चल रहे हैं। उन ऊँटों में से एक ऊँट सुर्ख रंग का था और हुजूर को लाल रंग का ऊँट बड़ा पसंद था। हुजूर ने पूछा ये किसका ऊँट है? कहा हमारा। कहा बेचना चाहते हो? उन्हें बेचना था, ना बेचना था, लेकिन जब हुजूर ने कहा बेचना चाहते हो, हाँ, उन्होंने कहा हम बेचना चाहते हैं। कहा कितने में? इतने में बात तय हो गई। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं मैं तिजारत के इरादे से तो आया नहीं था, यूं ही चलता चलता आ गया। अब आपका ऊँट मुझे पसंद आ गया, आपने मेरे हाथ दे दिया है। अब अगर तुम इजाजत दो मैं ऊँट को लेकर के चलता हूँ, मैं मदीना पहुंचकर तुम्हारे ऊँट की कीमत भेज दूंगा। अब वो लोग हुजूर के चेहरे को देखते रहे यहाँ तक के वो लोग थोड़ी देर तो सकते में रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ले जाना चाहते हैं लेके जाइए, लेकिन जल्दी कीमत वापस भिजवा दीजिएगा। चुनांचे ये मेरे सरकार ऊँट को लेकर के मदीना मुनव्वरा की जानिब चल पड़े हैं। ये लोग जब तक मेरे हुजूर नजर आते रहे, टिक की बांध के मेरे मुस्तफा की तरफ देखते रहे, यहाँ तक कि जब सरकार नजरों से ओझल हो गए, थोड़ी देर तो सकते में रहे। उसके बाद जब जो है सकते से बाहर आए तो कहने लगे यार एक आदमी आया जिन्हें हम ना पहचानते हैं, ना उनसे हमारी कोई मुलाकात है, हमारा कीमती ऊँट लेके चला गया। कीमती ऊँट लेके चला गया। हालांकि जब कोई सामान नकद भेजा जाता है, ना तो खरीदने वाले का आता पूछा जाता है, ना पता पूछा जाता है, लेकिन अगर कोई सामान उधार बेचना हो, वहां 3 शक्लें होती है। या तो हम सामने वाले को पहचानते हैं, अब नहीं दोगे तो कहां भागोगे, हम तुम्हारा गरेबान थाम के ले लेंगे। या दूसरी शक्ल ये होती है कोई सामान गिरवी रखा जाता है कि जनाबे वाला कोई सामान रख दो, जब कीमत दे दोगे मैं जो है तुम मेरा ऊँट जो है तुम अपना सामान लेके जाना। या फिर बीच में कोई जामिन होता है, जनाब इनको सामान दे दो, ये नहीं देगा तो मुझसे ले लेना। अब 3 शक्लें होती उधार बेचने की। ये लोग कहने लगे ना तो उन्हें हम पहचानते हैं, ना बीच में कोई जामिन है, ना उन्होंने कोई सामान गिरवी रखा, हमारा कीमती ऊँट वो अभी हथिया के लेके चला गया। तब तक एक साहब कहने लगे जनाब वो तुम्हारा ऊँट बेईमानी नहीं कर सकते, तुमने नहीं देखा उनका चेहरा कितना हसीन है? अरे जिनका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो कभी धोखा नहीं दे सकता। तुमने नहीं देखा जब वो बातें कर रहे थे उनके लबों से लगता था कि फूल झड़ रहे हो। एक साहब कहने लगे जब वो बातें कर रहे थे उनके दांतों से जो चमक निकलती थी तो सामने वाले पहाड़ पे उसका अक्स पड़ता था। और अभी ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि खेमे के अंदर पर्दे में बैठी सरदार की बीवी ने खेमे को सरकाया और उसने कहा अना जामिनतुन लिसामाने जमालिकुम, खबरदार उस ऊँट ले जाने वाले के ताल्लुक से किसी ने कलाम किया तो कहा अच्छा तुम उसे पहचानती हो? कहा वल्लाह मैं भी नहीं पहचानती। जब तुम भी नहीं पहचानती जमानत कैसे दे रही हो? तो वो कहने लगे अरे जब वो तुमसे बातें कर रहे थे मैं उनका चेहरा देख रही थी। अरे जिनका चेहरा इतना हंसी हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता, अभी ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे। तब तक हुजूर का गुलाम, हुजूर का खादिम कीमत लेकर के पहुंच जाता है। हुजूर के खादिम ने पूछा कहाँ है ऊँट वाले? कहा हम हैं जनाब। कहाँ रही आप लोगों की कीमत? ये ले लीजिए और हमारे आका ने आपकी जियाफत के लिए ये खजूरें भेजी है। कहा जनाबे वाला खजूर बाद में देना, कीमत बाद में देना। हमने ऊँट क्या बेचा है, हम तो अपने आप को बेच चुके हैं। जरा उस प्यारे का डेरा तो दिखाओ, उस प्यारे का डेरा कहाँ है? अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत मुहतरम वो साहबी रसूल कहने लगे वो जो सामने डेरा नजर आ रहा है खजूरों वाली आबादी, कहा वही डेरा तो है प्यारे मोहम्मद का। चुनांचे अल्लामा ज़ुरक़ानी फरमाते हैं पूरा काफिला उठता है, नबी के कदमों में आकर के दिल के कदमों पे कुर्बान हो जाता है, पढ़ के कलमा मुसलमान हो जाता है। ये नबी का चेहरा है, लोग देखते हैं कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। हंसी वो नहीं जो फितना उठा कर चले, हंसी वो है जो फितना मिटा कर चले। मेरे नबी के हुस्न का कोई जवाब नहीं, ना हुजूर की सीरत का जवाब, ना हुजूर की सीरत का और सूरत का जवाब। एक दफा मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो सलाम अपने 1400 सहाबा को लेकर के
जा रहे हैं, ऐसे मकाम पे ठहरे जहां ना पानी का नामो निशान, ना उनके साथ पानी, ना तो उनके साथ पानी और ना ही जिन जहां ठहरे थे वहां पे पानी। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम जहां ठहरे हैं पानी नहीं है, हमारे लिए पानी का इंतजाम कर दिया जाए। चुनांचे मुस्तफ़ा के पास थोड़ा सा पानी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत उस पानी में अपना दस्ते नबुव्वत डालते हैं। वजअल माओ यफूरो बैना असाबिही कमसालिल उयून, उंगलियों में रगड़ फरमाना था, बस चश्मे रहमत जारी हो गया, चश्मे रहमत जारी हो गया। जिसको पीना था पिया, जिसको नहाना था नहाया, धोने वालों ने धोया, जानवरों को पिलाया। अब सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पानी का काम खत्म। मुस्तफा उंगली उठाते हैं, पानी बंद। अब सवाल ये, या रसूल अल्लाह, पानी या तो जमीन से निकलता है या फिर पत्थर से निकलता है। आपने पानी ना तो पहाड़ से दिया है, ना तो पत्थर से दिया है, ना जमीन से उबाला है। अरे मेरे आका, आपने पानी वहां से दिया है जहां से पानी निकलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से जवाब मिलता है, अगर हम पत्थर से पानी निकाल देते तो किसी की तरह हो जाते, अगर हम जमीन से निकाल देते तब भी किसी की तरह हो जाते। हमने कहा क्या मतलब? कहा जब तुम तारीख का मुताला करोगे तो पता चलेगा हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कौम ने हजरत मूसा से पानी मांगा था। ऐ मूसा, हम प्यासे हैं, पानी चाहिए, हम प्यासे हैं, पानी चाहिए, हम प्यासे हैं, पानी चाहिए। चुनांचे मूसा कलीमुल्लाह ने अपना असा एक पत्थर पे मारा था, 12 चश्मे फूट निकले थे। अगर मैं पत्थर से पानी निकाल देता लोग मुझे मूसा कलीमुल्लाह की तरह कहते। हमने कहा जमीन से, कहा जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने लख्ते जिगर नूरे नजर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को वादी खैर ज़रा मक्कतुल मुकर्रमा में लाके बसाया था, पानी का नमो निशान न था। हजरत हाजरा ने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाया था, 7 चक्कर लगाया था। जब वापस अपने लफ्ज़े जिगर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आई तो जहां पर मेरा इस्माइल ज़बीहुल्लाह एड़ी रगड़ रहा है वहीं से एक चश्मा निकला है जिसे आबे ज़मज़म कहते हैं। अगर हमने पानी पत्थर से निकाल दिया होता लोग मुझे मूसा कलीमुल्लाह की तरह कहते, अगर जमीन से निकाल दिया होता लोग मुझे इस्माइल ज़बीहुल्लाह की तरह कहते। इसलिए मैंने ना तो पानी पहाड़ से निकाला है ना तो जमीन से निकाला है तो उंगलियों की घाइयों से निकाला है, ताकि दुनिया को पता चल जाए जो पानी पत्थर से निकाल दे उन्हें मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जो जमीन से निकाल दे उन्हें इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो फितरत बदल के चश्मे रहमत जारी करे उसी महबूब को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी महबूब को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मेरे मुस्तफा के ना कमाल का जवाब, ना जमाल का जवाब, ना खूबी का जवाब, ना रिफात मकाम का जवाब। हजरत मोहतरम बाज़ अहबाब ने कहा कि आपकी एक जो है नेट पे तकरीर गर्दिश कर रही है कि वो ये है कि दुरूद ताज को लेकर के आपने जो कलाम किया है बड़ा अच्छा है, उसको जरा बोल दीजिए तो मैं आपके सामने दोबारा, कुछ लोगों ने सुना होगा कुछ ने नहीं सुना होगा, उसको मैं दोबारा पेश कर देता हूँ। एक साहब कहने लगे, जनाबे वाला तुम लोग इश्क़ रसूल में बड़े मचलते हो, जिस महबूब से तुम मोहब्बत करते हो वो महबूब कैसे हैं, जिस नबी से मोहब्बत करते हो वो नबी कैसे हैं, तुम नबी का नाम सुन करके अपने अंगूठों को चूम कर आंखों से लगा लेते हो, वो महबूब कैसे हैं। कहा मेरे महबूब के बारे में सुनना चाहते हो, सुनो, हुआ साहिबुत ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम, मेरा महबूब साहिब ताज है, मेरा महबूब साहिब मेराज है, मेरा महबूब साहिब अलम व बुराक है। कहा जनाबे वाला तुम्हारे नबी बड़ी शानों का मालिक, फिर वो करते क्या है? कहा दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहते वल मरद वल अलम, मेरा महबूब अल्लाह की अता से आफत व बलियात को भी टालते हैं, रंजो गम व आलम को भी टालते हैं। कहा जनाबे वाला वो कहाँ के सरदार है? कहा सैयदुल अरब वल अजम, वो अरब व अजम के सरदार हैं। कहा उनका जिस्म कैसा है? कहा जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम, मेरे महबूब का जिस्म मुक़द्दस है, मेरे महबूब का जिस्म मुतहहर है, मेरे नबी का जिस्म मुनव्वर है। कहा जब जिस्म ऐसा है तो फिर चेहरा कैसा होगा? कहा चेहरा सुनना चाहते हो, सुनो, शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा कहफुल वरा मिस्बाहुल ज़ुलम, मेरे नबी का चेहरा शम्सुद दुहा है, मेरे नबी का चेहरा नूरुल हुदा है, मेरे नबी का चेहरा कहफुल वरा है, मेरे नबी का चेहरा मिस्बाहुल ज़ुलम है। कहा जनाबे वाला जब सूरत इतनी अच्छी है तो सीरत कितनी अच्छी
پوچھی ہوگی. کہا سیرت سننا چاہتے ہو؟ کہا سنو جمیل الشیم، میرے نبی عمدہ خصلتوں والے ہیں، عمدہ عادتوں والے ہیں. کہا جناب ان سے تم پیار کرتے ہو، ان سے تم محبت کرتے ہو، وہ تمہیں دیتے کیا ہے؟ کہا صاحب الجود والکرم، میرا محبوب جود و سخاوت کا دریا بہا دیتے ہیں. کہا جناب والا اتنی شانوں کا مالک پھر ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کہا واللہ عاصمہ، میرے مصطفیٰ میرے محبوب کی حفاظت میرا پروردگار کرتا ہے. کہا جناب والا ان کے خادم کا نام کیا؟ کہا جبریل و خادم، ان کے خادم کا نام جبریل ہے. کہا ان کی سواری کا نام کیا؟ کہا والبراق مرکبہ، ان کی سواری کا نام براق ہے. کہاں کا سفر کرتے ہیں؟ کہا سدرۃ المنتہا، وہ سدرۃ المنتہا کا سفر کرتے ہیں. کہاں تک کا سفر کرتے ہیں؟ کہا مقامہ قاب قوسین، وہ قاب قوسین تک کا سفر کرتے ہیں. کہا جناب کن کے سردار ہیں؟ کہا سید المرسلین، خاتم النبیین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین. وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ رسولوں کے سردار ہیں، وہ تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں. کہا جناب والا وہ صرف مالداروں سے ہی محبت کرتے ہیں یا غریبوں کا بھی کچھ خیال رکھتے ہیں؟ کہا کیسی بات کرتے ہو؟ ارے محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، میرا محبوب غریبوں سے بھی محبت کرتا ہے، یتیموں سے بھی محبت کرتا ہے، مساکین سے بھی محبت کرتا ہے. صرف یہی تک محدود نہیں بلکہ جس کا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. کہا جناب والا تم ان سے محبت کرتے ہو، تمہیں ان سے ملتا کیا ہے؟ تمہیں ان سے ملتا کیا ہے؟ کہا ملنے کی بات کرتے ہو. وسیلتنا فی الدارین، دنیا میں جو کچھ ملا ہے انہی کے وسیلے سے تو ملا ہے، اور آخرت میں جو کچھ ملے گا انہی کے وسیلے سے تو ملے گا. کہا جناب والا ذرا چلتے چلتے یہ بھی بتاؤ کہ ان سے صرف تم ہی محبت کرتے ہو یا کوئی اور بھی محبت کرتا ہے؟ کہا محبوب رب المشرقین والمغربین، میرے محبوب سے مشرق و مغرب کا پیدا کرنے والا خدا بھی محبت کرتا ہے، میرا رب بھی محبت کرتا ہے. کہا جناب ان کی اولاد بھی ہیں، ان کی اولاد کا نام ذرا بتا دو. کہا جد الحسن والحسین، میرے محبوب کی اولاد کا نام حسن و حسین ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کہا جناب والا چلتے چلتے اس پیارے کا نام بھی بتا جاؤ، اس محبوب کا نام بھی بتا جاؤ. کہا نام سننا چاہتے ہو؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ، میرے محبوب کا نام ابو القاسم محمد ابن عبداللہ ہے. یا ایھا المشتاقون، اے نبی کے عاشقو اپنے نبی کے نور جمال پہ کھو جاؤ جس نبی کا وَأَجْمَ أَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسے حسین ہیں ایسا میری آنکھوں نے حسین دیکھا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اے حضرت حسان آپ دیکھو گے کیسے؟ رب نے ایسا حسین بنایا ہوتا تب نہ دیکھتے، رب نے ایسا حسین بنایا ہی نہیں ہے. میرے نبی کے نہ حسن کا جواب ہے، نہ جمال کا جواب ہے، نہ رفعت و کمال کا جواب ہے. میرا نبی ہر اعتبار سے تنہا ہے، ہر اعتبار سے خوبصورت ہے. آخری بات سن لیجئے، انشاءاللہ بات ختم، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو رکھی جائے گی. حضرت محترم مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے ایک بار پوچھا تھا، اے جبریل تم نے زمین و آسمان کو دیکھا ہے، تم نے عرش و فرش کو دیکھا ہے، مشرق و مغرب کو دیکھا ہے، شمال و جنوب کو دیکھا ہے، زمین و زمان کو دیکھا ہے، مکین و مکان کو دیکھا ہے. ایک دن جبریل سے کہنے لگے یوں شاہ امم تم نے جہاں دیکھا ہے بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. یوں کہا جبریل نے اے مہجبی تیری قسم آپ ہاں کہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبہ دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ میں نے زمین آسمان کو دیکھا ہے، عرش و فرش کو دیکھا ہے، مشرق و مغرب کو دیکھا ہے، شمال و جنوب کو دیکھا ہے، زمین و زمان کو دیکھا ہے، مکین و مکان کو دیکھا ہے. یعنی حضرت آدم صفی اللہ کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح نجیب اللہ کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی دیکھا ہے. یعنی حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تلک میں نے سارے نبیوں کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے سارے نبیوں کا زمانہ دیکھا ہے. مگر یا رسول اللہ آپ جیسا حسین ہے ویسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں دیکھو گے کیسے؟ جب رب نے ایسا حسین بنایا ہوتا تب نا. میرے رب نے ایسا حسین بنایا ہی نہیں ہے. جبھی تو بریلی کے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں
یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نام۔ حمد ہے خدایا تجھے، حمد ہے خدایا تجھے، حمد ہے خدایا۔ حضرات ہم ربیع النور 12 ربیع النور کی آج تاریخ ہے، ہم میلاد مناتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی، وہ کہتے ہیں جناب اسی تاریخ میں نبی پیدا ہوئے، اسی تاریخ میں نبی کا وصال ہوا، تو تم پیدائش کی خوشی مناتے ہو، وصال کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو ایسے لوگوں سے کہہ دیا جائے کسی کے وصال پر غم تب منایا جاتا ہے جب وہ وصال کے بعد مر جاتا ہے، مگر میرا نبی تو ایسے نبی ہیں کہ وصال سے پہلے بھی زندہ تھا، وصال کے بعد بھی زندہ ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں تمام اراکین جو ہے غلامان بخاری کی خدمت میں شکرانے کے نذرانے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ محفل سجائی ہے، تقریباً یہ دوسری تقریب ہے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کمیٹی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آپ شاد رہیں، آباد رہیں۔ دارالعلوم انوار مصطفیٰ کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے اراکین کو اور یہاں تمام سادات بخاریہ کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی درجہ کمال پہ پہنچائے اور خوب برکتوں سے نوازے۔ اور میں دست بدعا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پوری دنیا ان کے اس ادارے کے فارغین کو اللہ تعالیٰ اوج ثریا پہ پہنچائے۔ میں یہاں کا پرانا خادم تھا، تقریباً 9 سال پہلے یہاں 2 سال میں خدمت کر کے گیا ہوں۔ یہ جو ہے کرم نوازی ہے سید نور اللہ شاہ بخاری جو ہے مدد ذلہ العالی کی کہ انہوں نے دوبارہ مجھے یاد کیا، میں آپ حضرات کی خدمت میں پہنچا۔ اگر مجھ سے بولنے میں اور یا آپ کے سننے میں کوئی خامی ہو میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شروع میں نے سلام کیا تھا، کچھ لوگوں نے شاید جواب دیا، کچھ نے نہیں جواب دیا۔ میں الوداعی سلام پیش کرتا ہوں، میرے سارے سلام کا میرے سارے مل کر کے جواب دیجئے، السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہترین بیان۔ جناب عزت مآب عالی جناب حاجی فتح محمد صاحب سے گزارش ہے کہ تمام آنے والے حضرات کا شکریہ ادا فرمائیں۔ آپ شکریہ ادا کرنے کا حکم ہوا ہے۔ میں آپ سب کا غلام بخاری کمیٹی کا، تمام یہاں جو یوا ساتھی جلوس کے روپ میں آئے ان کا، سبھی علماء اکرام کا، حضرت پیر